वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। चबर शतर तख्तां दे मालक गुरता गद्दी ते सुभाईमान धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन गोद दा निगमान रखी। समुची साध संगत जीओ वडभागे हो। नेता प्रत जिन्हां नूं सुभागा समा मिलदा है सतगुरां दे प्यार दे विच जुड़ बैठण दा। आओ इन्हां घड़ियां नूं सफल बनाइए। कल शाम के प्रसंगा में आप जी ने सरवण किया सी। जगत गुरु गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह कुल की रीत मुताबक जिन्हां नूं जनेऊ पाउण दी मर्यादा नूं पंडित जी निभाउण लगे ने, पर सतगुरां ने सवाल कीते जिन्हां सवालों का जवाब पंडित हरदयाल जी नूं नहीं आया। सच्चे पातशाह के वचनों को सुन के फिर पंडित जी बेनती करते हैं, महाराज वो केड़ा जनेऊ है जो लोक परलोक दे विच सहायता करता है। पातशाह जी ने फिर पावन बाणी उचारण की, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट एहो जनेऊ जी का हई ता पांडे कत ना एहो टुटै ना मन लगै ना एहो जलै ना जाए धन सुमानस नानका जो गल चलै पाए। इन्हां अमृत वचनों को सुन के सारी सभा हैरान हो गई। प्रोबत हरदयाल ते गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी दे विच बड़ी गहमी गुफ्तगू चल रही है। आओ चल रहे साल 2020 के ये आखिरी दीवान हैं। खटिया मिठिया यादां छड़दा होया ये साल सतगुरां दी कृपा दे नाल संपूर्ण हो रहा है। चढ़िया नवा साल भी सत्संग दीयां घड़ियां लेके आवे। पाओ प्रेम दी सांझ गज वज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। करत सूत को ग्रथन पाई जल जावह संग न जाई। दीन दुनिया में मालिक गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह जो अजे बचपन की बालक अवस्था विच ने, पर बचन बड़े गहरे ते डूंगे सतगुरां ने सुना दिते ने। आखण लगे प्रोहत जी जे ते तुहाडे कोल सच्चे नाम दा जनेऊ है फिर ते साडे नाल होनी पा दिओ, क्योंकि ना वो सड़ता है ना वो टुटता है ना वो करता है। जिस जनेऊ की गल तुसी करते हो धार्मिक ग्रंथां ते वेदां दे मंत्रां दा जाप करके गढ़ा मार के ये जनेऊ तुसी मनुख दे गल विच पा के उहनूं एहसास कराउने हो तू धर्मी हो गए हैं। तेरे पापां ते पुन्नां दे सारे कागज पड़ गए ने। अज तो बाद तू जो भी करेगा
तेरे लिए चंगा ही होएगा। परमेश्वर जी कीते कर्मां दा लेखा जे दरगाह दे विच होना ही होना है। जनेऊ पाके जे जीवन विच सुधार ही कोई ना आया ते फिर फायदा की है। तुसी ते वेदां शास्त्रां दियां रचनावां पढ़ के उन्हां दे वचन उन्हां दे सार मंत्र रूप विच गा के जनेऊ ते गड्ढां मारियां ने। जानो कच्चा काज संसारों, लोक दिखावा कट गवारों। बल कहते संसार ने ये लोक दिखावा कीता होया है, ये ते गवारां लई हस है। मूर्ख लोकां ने ये रीत बना लई जो है ही कच्चा, जिन्हें इत्थे ही टुट जाना है, इत्थे ही सड़ जाना है, इत्थे ही बैठा हो जाना है। वो दरगाह तक साथ किवें देगा? पंडित जी दरगाह तक ते अपना शरीर नहीं जाता ते जनेऊ कित्थों जाऊगा? आखो सतनाम। जिस जनेऊ पिछे तुसी मैनू मजबूर कर रहे हो, फायदे दस रहे हो भी ये जनेऊ पाके दरगाह दे विच बंदा सुरखरू है। सतगुर कहंदे दसो किवें है, किहड़ियां गल्लां ने और की प्राप्ति है कि जनेऊ दरगाह च नाल जाएगा? सुन के पंडित ते चुप ने, क्योंकि गुरु साहब दी गल्लां बिल्कुल 100% सच्चियां। सतगुर जो कहंदे ने पंडित वो तो इनकारी नहीं हन। सुन कर बच हर दयाल रसाला, उनका बल तन हरख विसाला। गुरु नानक साहब जी दे बचनां नूं सुन के पंडित हरदयाल जी दे जिस्म नूं कंबनी चढ़ गई, लू कंडे खड़े हो गए। किते ना किते अज जो फेस करना पै रहा है कदे सोचिया नहीं सी। बड़े बड़े धर्म के ग्रंथ पढ़े, बड़ियां रचनावां पंडित जी नूं याद ने, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी के सामने सारा कुछ ही फेल हो गया। कोई गल नहीं चल रही, मन शर्मिंदा है। किते ना किते मन जानता है भी जो सतगुरु गुरु नानक साहब आख रहे ने ना, ये दुरुस्त है, ये सही है। पर पंडित जी ये भी नहीं कह सकते वेद ग्रंथ गलत ने। सारी जिंदगी इन्हां ते लाई है। मन ही मन सोच के ते सुन के जिथे प्रसन्न हो रहे ने गुरु साहब के ज्ञान तो वो बड़े आश्चर्य हन। मैं पूर्व जो गिरा उबाची, बिन संशय सो भी सब सची। साधुआं दे वचनां नूं सुन के पंडित हरदयाल कहन लगे, महाराज मैं एक ही गल तुहाडे सन्मुख रखी सी, वो सच्ची सी भी इस जनेऊ नूं पा के तुसीं चौंके ते बह सकदे हो, धर्मी सदवा सकदे हो, दरगाह बारे मैनूं कुछ नहीं पता। आखो सतनाम। मैं भी सीने वसीने सुनदा आया, जिवें वड्डे करदे सी उदां सी करदा, अगों साडे पुੱਤ पोते करदे रहणगे। महाराज ना ते मैं दरगाह वेखी है, ना वेखिया भी दरगाह दे विच कोई जनेऊ पा के गया। ये साडे धर्म दी रवायत चली आउंदी है ते उस रवायत दे अनुसार असीं तुहानूं पा रहे हां। पर मैं एक ही वचन सच आखिया, महाराज दरगाह बारे मैनूं पता नहीं, पर इत्थे जनेऊ पाउण वाले नूं लोकी धर्मी जरूर मनदे ने। जिउंदा जागदा सच है, सब दे सामने है। लख है वेले बो अनजाना, यह बच सुन मम मन ठहराना। पातशाह जी वो आप जी दे वचन सुन के मेरे मन नूं एक ठहरा मिलिया, एक रहस मिलिया, एक टका मिलिया। पर सच दसां तुहाडे इन्हां वचनां दे कदरदान सारे नहीं, कोई विरला है। मैनूं ते समझ आ रही है, मैनूं इहदा आनंद आ रहा है, पर मेरे नाल दे साथियां नूं जरूरी थोड़ा इन्हां ब्राह्मणां नूं समझ आ रही है गल। हो सकदा गुस्सा भी होना होवे। जो पंडित हरदयाल जी के नाल 101 ब्राह्मण बैठे ने, सब दी मत उन्हां वर्गी थोड़ा हो सकदी। अपनी अपनी बुद्ध है, अपनी अपनी समझ है, गल ते इको ही है। किसी ने उहदा मतलब गलत कट लिया, कोई अर्थ गलत कटी फिरदा है, किसी लिए वो गल बिल्कुल फिट है ते किसी लिए दुरुस्त है।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਚੋਂ ਸਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੱਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਜਨੇਊ ਦਾ ਲਾਭ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਹਨ ਸੋ ਕੀਰਤਾਰਥ ਬੰਸ ਸਮਿਤਾ ਭਾਜ ਜਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਨ ਕੀਤਾ। ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਜਜਮਾਨ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨਾਨਕ ਜੀਓ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜਨੇਊ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਆਨੰਦ ਮੰਗਨ ਮੁਖ ਬੋਲ ਨ ਆਵਾ, ਸੁਣਨ ਬਚਨ ਮਨ ਰੁਚਿ ਉਪਜਾਵਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀਆਂ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਸੁਣਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੰਝੂ ਦੀ ਛੇੜੀ ਹੈ ਜਨੇਊ ਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਥੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਗਾ ਸੂਤ ਜਨੇਊ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜੰਝੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਡਤ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਈਏ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅਨਤ ਜੇ ਦਵਿਜ ਬੈਸੀ ਸੁਭ ਨੀਤੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਲਖ ਪਾਛਲ ਰੀਤੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਆਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਮ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਲਕ ਬਹਿ ਜਾ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਸਾਡੀ। ਆਕੂ ਕੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੋਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਨਜ਼ਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਧਰ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ। ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ, ਲੱਗਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਨੇਊ ਕਿੱਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਿਆਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਨੇਊ ਪਾਓ ਕੰਮ ਨਵੇੜੋ, ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਓ ਬਾਲਕ ਇਹੋ ਜਗੋ ਪਵਿੱਤਾ, ਵੇਦ ਪੰਥ ਮਹਿ ਗਿਨਿਓ ਪਨੀਤਾ। ਬਾਲਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਗ ਪਵੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗਿਓ ਪਵੀਤ। ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਨੇਊ।
ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਰਥਾਈ ਮਹਿਮਾ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਵੰਸ ਬੇਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਉਹ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਨਾਨਕ ਓਏ ਬੱਚੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਚੱਲ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਬੈਠੇ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੋਲ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਧਾਗਾ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਨੇਊ ਲਾਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਮੰਤਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮ ਅਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਰ ਪਾਵਨ ਭਰ ਕਰਮਾ, ਗਿਜ ਬਹਾਜ ਕੋ ਰਾਖਤ ਧਰਮਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਹੈ, ਦਬਾ ਦਬਾ ਕੇ ਡਰਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਈ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਲਾਭ ਕੌਣ ਦਾ ਸਦਾ ਧਰਮ ਦਾ? ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਭਰੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸਮਾਜ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਤੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਧਰਮ ਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਧਰਮੀ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੈ? ਹਰੇਕ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਚੌਕੇ ਤੇ ਚੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਦਕ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਸਨਕ ਸੰਨੰਦਨ ਸਭ ਪਹਿਰਾਵਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੰਨੀ ਆਕੜ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੱਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਬਾਲਕਾਂ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਆਖੇ ਨਾ ਮਾੜਾ ਆਖੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੱਲੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਹੋਏ ਆ, ਸਨਕ, ਸਨੰਦ, ਸਨਾਤਨ ਤੇ ਸੰਤ ਕੁਮਾਰ, ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ 4 ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਜਨੇਊ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਪਾਇਆ, ਹਰ ਛਤਰੀ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ? ਇਹ ਹਮ ਕੀਨੀ ਉਕਤ ਨਵੀਨਾ, ਇਹ ਲੋ ਇਹ ਤੋ ਸਮਰਤ ਪਰਬੀਨਾ। ਐ ਬਾਲਕ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੀਤ ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਨੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਸਭ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਈਰਖਾ ਸੜਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹ 70% ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ ਤੇ 180% ਅੰਦਰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸਪੀਡ 120 ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੀਟਰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ
130 ਦੇ ਹੋਣਗੇ, 140 ਦੇ। ਰੇਸ਼ੋ ਘਟਦੀ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆ ਕੇ 120 ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜਤਣ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇੰਨਾ ਕਲਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾਨਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਪਰ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ੌਕ ਵੰਡਣ ਲੋਕ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਿਰਫ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ, ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੱਖ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੋਏ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੜ ਕੇ ਸੁਣਾਏ ਵੀ ਇਹ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਝੂ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਏ। ਚਲੋ ਬਾਲ ਪਾਛਲ ਕੁਛ ਚਾਲੇ, ਪਾਛਲ ਕੁਲ ਚਾਲੇ, ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਸਭ ਤੇ ਚਹੁ ਨਰਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਕੁਛ ਪੰਡਤ ਹੋਰ ਬੋਲੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਝਿੜਕ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਘਰੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਦੁਨੀਆ ਬੁਲਾਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਬੜਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਲੋ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਚ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਚੱਲੋ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਗੇ ਬਹੁਤ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 100% ਗੁਣ 1000% 1000 ਆਗੁਣ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ, ਜਮਾਨੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਚੱਕਾ ਮਿਲਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਕੇ ਆਖੇਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਿਆ ਕੀ ਸਾਡਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਸਭ ਮਹਾਨ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਇਹ। ਮਰਦ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੁਖ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵੱਟ, ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਪਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਤ ਦੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਨੇ, ਸਤ ਦਾ ਸੂਟ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਧਾਗਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਚਮਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਪ ਗਏ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਤੇ ਸੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੈਂਦੇ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਐਵੇਂ ਡਰ ਕੇ ਪਾਲੂਗਾ, ਨਿਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੱਚਾ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੌੜੇ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗਿਆਨ ਹੋਊਗਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਬੋਲਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਦੋਗੇ? ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਲਓ, ਲੱਖ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਿੜ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਹਿਣਾ ਪਾਪਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਾਰਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਣਕਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਦੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲ ਘੁੱਟ ਲਾਈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਈਰਖਾ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਹੋਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੌੜੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਵਿਜ ਬਰਕਾ, ਬੋਲੇ ਤਹਿ ਮਤ ਕਰਤਿਓ ਤਰਕਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਕੱਟਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੇ ਨੇ
जिवें पहला पंडित हरदयाल नूं बोले। हुण ध्यान दे के सुण जाओ। पहलियां 4 पंक्तियां दया तपा तो लैके धन सो मानस नानका जो गल चलै पाए, ये अमृत वचन गुरु साहब ने पंडित हरदयाल जी नूं संबोधन करके आखी सी। ते जिहड़ी नाल चंडाल चौकड़ी बैठी है विद्वान पंडित कहंदे कहाउंदे आ किते होवे घड़ी पिछे भी साडा धर्म वड्डा है, असीं महान हां। ये ते जहर ही है भी ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੈਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਉਚਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਟਾਕਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਟਾਕਸ਼ ऐसी तर्क की कहते सुनने वालियां दी जुबान नूं ताले लाते सी। मुड़ के कोई ब्राह्मण उथे कुस गया ना। श्री मुखवाक चौकड़ मुल अनाया, बह चौके पाया। जदों मर्यादा समझाउंदे रहे सतगुरां नूं, ਲੈਕਚਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਪਦ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਦਾ। ਚੌਕੜ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ। ਚੌਕੜ ਚੌਲਾ ਮੈਂ 4 ਦਾ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਕੌਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਅਣਾਇਆ। अनाया की मंगवाया, वो की मंगाया सी 4 कौड़ियां दा सूत दा धागा लेके ते धागा ही आया सूत। गंडा गुंडा मार के सूत तो जनेऊ किने बनाया? ब्राह्मण ने। चौकड़ बुल अनाया, बह चौके पाया। चौका दे के चौका कड्डी कार ओ था जिथे अग बाल के हवन कुंड बना के कोड़ बैठे सी भी साडे ब्राह्मणां दी इस 4 दीवारी च कोई होर ना बैठे। मालिक कहते चौका बना के तुसी पा रहे हो। मैं चौके पाया किथों लिआंदा सी? बाजार चों लेके आए। एक आम धागा सी, मंत्र पढ़ते ओदे गंढां इहनूं मार दित्तियां ते तुसी धर्मी कहाउण वाले ओनूं हत्थ ला के फूकां मार के झूठा करके दूजे दे गल पा रहे हो। गल पाउण दा मतलब की है? गल पैना की हुंदा जी? स्पष्ट गल है। लड़ाई पढ़ाई किसे दी सी, गल तुहाडे पै गई। खुश हो दुखी हो? दुखी हो। हुण जे कोई बंदा धर्म तुहाडे गल पा दे लिया के धर्म की है? ये दुनियावी दी गल कर रहे हैं। गुरु नानक साहब महाराज दा जिहड़ा मार्ग है ना, मार्ग ये धर्म ते बहुत उच्चा है। ये दुनियावी तल दा धर्म नहीं है। जिहड़े रेगूलर रोज सुणदे उन्हां नूं समझ आ रही है इस गल दी। ये धर्म ते वो है जिहदा जिक्र सतगुर कल करके हटे ने, धन सो मानस नानका जो गल चलै पाए। कहते जिन्हां ने मन रूप हिरदे च नाम दा जनेऊ पाया ना, वो इत्थे भी धन कादे जोग ते उत्थे भी पूजन जोग ने दरगाह दे विच। उस जनेऊ दा जिक्र हो रहा है। इत्थे दुनियावी दा गल करदे आ। चौकड़ मुल अनाया, बह चौके पाया। मर्द कहते चौके ते बह के 4 कौडियां दा पा लिया। फिर इस 4 कौडियां दे नाल कौन वड्डा हो गया? सिखां कन चढ़ाइयां गुर ब्राह्मण थिया। अगला वचन गुरु साहब ने उच्चारण कीता पंडितां वल मुंह करके ब्राह्मणां वल। सिखा कन चढ़ाइया। सिखा नाम है सिखिया दा, क्योंकि पैर विच सतगुरां ने हलंत लाया है, आड़ा लाया। सिखा कहते सिखिया की सी? कन चढ़ाइया। कन ते सुनाया गया जनेऊ पाउण वेले। अज भी कदे पुछ लियो किसी ब्राह्मण नूं की पढ़िया जाए? गुर ब्राह्मण थिया। कहते तेरा थिया कई हो गया, अज तो गुरु ब्राह्मण है। हिंदू का गुरु कौन है? ब्राह्मण। ब्राह्मण थुक भी गए, उन्होंने भी बहुत कुछ दस सकते हैं। पैर भी धो के पीते हैं। देखो तो सही जाके ते सिख धर्म दे विच इन्हां चीज़ां नूं थां है? बिल्कुल भी नहीं। महाराज कहते नाम जपना, नाम जपाउणा, सेवा करनी, सेवा कराउणी, ये वड्डे गुण ने।
ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ, ਇੱਥੇ 101 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਾਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਚੱਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਲੰਬਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਕੀ ਛਕਿਆ, 1000 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਛਕੇ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਕਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾਇਆ ਉਹੀ ਛਕਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਮਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਵਾਨ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚੇ ਪਾਵੇ। ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ? ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਰ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰਿਆ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਵਾ ਲਿਆ ਮਰਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਬੁਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਧਾਗਾ ਜਨੇਊ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਿਆ। ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਜਨੇਊ ਸੜ ਗਿਆ, ਬੇਤੱਗਾ ਗਿਆ। ਤੱਗ ਨਾਮ ਕੀ ਦਾ? ਤੱਗ ਨਾਮ ਜਨੇਊ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹਦੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪਾ ਲਓ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਗਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਜਨੇਊ। ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਧਾਗਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲ ਭਾਰ ਪਾਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੱਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਵੇਖ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਵੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨੇਊ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੋ ਪਈ ਅਸ ਵਿਦ ਕੋ ਦਿਜ ਦੇਹੋ ਜਨੇਊ ਚੋਕੜ ਵਿਕਟ ਮੋਲਿਓ ਤੇਊ। ਬਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਅਸੀਂ ਜਨੇਊ ਦਾ ਨਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਜਨੇਊ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, 4 ਕੌਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਝੁਕ ਝੁਕ ਸਲਾਮ ਕਰ ਕਰ ਗਲ ਪਵਾਉਂਗਾ। ਪਾਓ ਤੇ ਸਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 4 ਕੌਡੀਆਂ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਧਾਗੇ ਵਾਲਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹਦੇ ਬਤਾਊ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੜ ਜੂਗਾ, ਕੱਲ ਵੈਲਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਨਵਾਂ ਪਾ ਲਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਦੇ ਦਿਓ ਜੋ ਕਦੇ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਗਨ ਸੰਗ ਜਰ ਜਿਹੁ ਜਗ ਮਾਹੀ ਗਹਿ ਕਾਜ ਤਹਿ ਨਿਭਿਓ ਸੋ ਨਾਹੀ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਸਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਾਣੀ ਡੋਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਹਨੇਰੀ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਹੱਥ ਜਨੇਊ ਜਾਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਸੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਾੜਾ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਹਵਨ ਕੋਲ ਚੱਲਦਾ 2 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ ਲੱਗੂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਸੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੈ, ਭਾਗੇ ਨਾ ਸਾਗੈ ਜਾਲੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਡੁਬੋਵੇ, ਅੱਗ ਨਾ ਸਾੜੇ, ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਬਲੇਡ ਲੋਹਾ ਵੱਢੇ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜੀ ਨਾ ਜਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਸਤਤ ਕਰੀ ਜਹਾਂ। ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸਤਤ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਨੇਊ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਆਵੇ ਸੋ ਪਾਇਓ ਜਗ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਜੱਗ ਦਿਖਾਵਾ, ਇਹ ਜੱਗ ਹਸਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੈਂ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਾਂ?
बड़ा कुछ समझण वाला इत्थे बड़ियां चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां साडे दरगाह 'च भी काम नहीं आउंदियां, जीवन विच जिउंदे भी काम नहीं आउंदियां, पर हर वेले असीं उन्हां पिछे दुनिया नाल वैर पाई फिरदे हां। वैर हुण माया बदलदी रहिंदी है। अज तो 5 साल पहला 1000 के नोटां की कितनी वैल्यू सी, भजे फिरदे सी ना लोग चक्की, शगन च भी पाता बल्ले बल्ले होंदी सी, अज पा के देख लो हाए वो पुराना पीला जिहा नोट किते 500 का पुलिस भी लभदी फिरदी भी लैके कित्थों आया आखो सतनाम। अगे जिहनूं देख के मामे छड्ड दिंदे सी ना, चलो यार यार तेरा चलान नहीं करते, अज कट के विखा दिओ भी मेरे कोल पीला नोट है, मेरे कोल लाल है, वैल्यू खत्म है, जीरो हो गया ना। वो किते इंडिया का नोट इंडिया च नहीं चलदा, इत्थों दे सी वो। कदे ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, ਧੀ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਪੀਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੱਢਤੀ, ਲਾਲ ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਗਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਉਂਦੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਖੇਡਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਨੇਊ ਦਾ ਹਾਲ ਐਸਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰੰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੈਲਿਊ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। मम संसार सो नाही काजो, तह की क्यों कर हूँ और लाजो। ਤੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਨੇਊ ਪੁੱਤ ਪਾਊਗਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ, मेरा वैर किसी नाल नहीं, मेरी मित्रता किसी नाल नहीं, ते जदों संसार मेरा नहीं ते मैं संसार पिछे सिर ते क्यों पंड पापां दी रखां, आखो सतनाम। क्यों मैं दुनिया बारे सोचा भी जे मैं जनेऊ पाऊं मेरे पिता जी खुश होणगे, जिस गल नूं मेरा मन ही नहीं मनदा, हिरदा नहीं मनदा, मैं खुशामदा नहीं करनी, चमचागिरियां नहीं करनी। देखो किड्डी वड्डी गल है, ये साडे जीवन च लागू है। 80% ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਮਿੱਤਰਾਂ, ਦੋਸਤਾਂ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਡਰ ਕਰਕੇ ਦਬ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਬ ਕੇ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਦਾਦਾ ਰੁੱਸ ਜੂਗਾ, ਦਾਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਬਾਪੂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਸੀ, ਮੱਝ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਮੰਦਰ 'ਚ ਚੜਾਉਣਾ, ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ, ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦੁੱਧ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ, ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਅੰਦਰ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈ ਅਪ ਆ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਸੇ ਖੇੜੇ ਨਾਲ, ਉਸੇ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਦੁਨੀਆ ਸਿਰਫ ਰਵਾਇਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਨੇਊ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਮਾਜ ਲਈ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬ੍ਰਹਮਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, मैं अपने जीवन ਲਈ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੰਗ ਨਾ ਤਗ ਜਬ ਜਮ ਗਹਿ ਕੂਟਾ, ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਓ ਜਗ ਟੂਟਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੇ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕਿਹੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਨੇਊ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਜੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਾਨਕ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਤਾ, ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਤਮਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲਿਬਾਸ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ।
जे लिबास पा के कोई धर्मी बनता हो, सिख मुस्लिम बौद्धी ईसाई क्रिश्चन जो भी है, जे लिबास पा के बनता ना, फिर बाणी नूं कहण दी लोड़ नहीं सी। भेख दिखावे जगत को लोगन को बस कीन, कहते भेख है तेरा है, भेख दिखावे सच ना कमावे, कह तो महली बहुत ना पावे। कहते भेख विखाई जाता लोगों को, सच तू कमाउंदा नहीं, की करेगा? मनमुख बंदियां नालों भी तेरी माड़ी हालत होनी है। मनमुख ते मनमुख दे राह जाऊगा, तू ते धार्मी होके भी पापी बनया, तेरा की हाल होगा? आखो सतनाम, ओदा की बनूगा जी? जेड़ा धर्म दी दुनिया च पाप कमाउंदा है, कोई दरगाह बख्शो? एक ते पापी असिधा चुकिया चल नरकां च, ते ही माड़ा सी, ते जमाना भी माड़ा कहदा सी। एक नूं जमाना चंगा कहदा सी, पर अंदर पाप सी, बिरती माड़ी सी, जमाने दे धर्मी सी, उन्हां दा की बनूगा? उन्हां दे लेखे बहुत औखे आ। सतगुरू ही जिक्र करदे, कहंदे सानू संसार दी परवाह नहीं पंडित जी, जे इस जनेऊ नूं पा के 4 कौडियां ने मेरा दरगाह विच साथ देना ना, मैं ते लखां दे जनेऊ इकट्ठे करना। पिता पटवारी है, माया दी कमी है। 4 कौडियां दा जनेऊ मिलदा है, जे ये 4 कौडियां जनेऊ दरगाह च सुरखरू मिलदियां ने, फिर ते लखां वंड दे बंदा। बहुत वधिया गल है। गुरु साहब दे इन्हां सवालां दा जवाब 101 ब्राह्मण जिहड़े बैठे सी पढ़े लिखे, किसे पंडित नूं आया ना। 300 पूरी चोरी जारी, जाते मिली जातना भारी। कहते जमा ने तेनू उत्थे भी घड़ीसना, क्योंकि जे कोई चोरियां यारियां माड़े काम कीते जनेऊ छड़ाएगा। ये कली जनेऊ दी गल नहीं, कोई बन सिख भी गया, गुरु घर भी आउंदा है, पाठ भी करदा है, पर जो गुरु साहब बाणी च कह रहे आ, वो एक भी गल नोट नहीं कीती। चोरियां यारियां माड़े काम पखंड लुट लटाइया सब कुछ कीता। कहते दरगाह दे विच तेरा उत्थे धर्म नहीं वेखिया जाना, पहला तेरा कर्म देखिया जाना। आखो सतनाम, कर्म फिलॉसफी है ना, उत्थे कर्मां दा जिक्र है ना, 3 प्रकार दे कर्मां ने जाके तेरा खड़ा है। धर्म ते तेरा फेर पछाड़िया जाना, क्योंकि कर्म दे विच ही धर्म है। ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਚ कर्म कमाई करते हैं, साडी किरत आ ना जिहड़ी, साडी रोजी रोटी, साडा कर्म, ਉਹਦੇ ਚ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 1 ਇੰਚ ਵੀ ਵੱਧ ਨਾ ਤੋਲਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਘੱਟ ਤੋਲਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਧਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। तेरी किरत ठीक होगी। अगला वचन भाई गुरदास लिखते आ, किरत बिरत कर धर्म दी हथों देके भला बनावे। कहते जे तेरी किरत सच्ची होएगी, तेरी बिरती सच्ची तां होनी। आखो सतनाम। किरत तेरी माड़ी है, कमाई तेरी माड़ी है, मैं कहना सारे जहान दे लंगर लाला की हो जूगा, कुछ नहीं होना। मां बाप घरे प्यासे बैठे आ, लोकां नूं रोग रोग चाह पिलाउणा, ओ जी वाहिगुरू जी लंगर छक के जाए, फायदा है कोई? कोई फायदा नहीं, सिर्फ दिखावा है, ड्रामा है। इत्थे भी ड्रामा ते दरगाह दे विच भी हिसाब हो जाना। ये तो धर्म थोड़ी है। गुरु साहब कहंदे लखां चोरियां लोकी करदे आ, धर्म दे नाम ते लोकी माड़े माड़े कर्म करदे फिरदे आ, ओथे जनेऊ किवें बचाएगा? तांते सतनाम करतारा, जपो ताही होए जग निस्तारा। मारे उपदेश दे के आखदे, कहंदे पंडित जी किहड़े चक्करां च पए लोकां नूं धर्मी बनाउण? तुसीं आप धर्मी बनो, जपो सतनाम, परमेश्वर दा नाम जपो, सत करतार करो। जिधर तुहाडा खिहड़ा छुट गया, तुसीं कईयां नूं छड़ा लाओगे। आखो सतनाम। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਛੀ ਆਪ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਨਿਕਲ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ। एक दिन दूजा पंछी पूछूगा कि तू आप अजे तक बिच बैठा, मैनू कहना बाहर निकल जा। जो आप आजाद है, जीवन करके उजाए वही बना सकता। जेड़ा नाम जपेगा वो जपा सकदा है। दोनों लोक विखे रह संगा, निस दिन सिमरो संग उमंगा। सतगुर आखण लगे पंडितो, रब दा नाम जपो, इत्थे भी इज्जत रहूगी, उत्थे भी रहूगी। जनेऊआ जूआ ने नाल नहीं जाना, तुहाडे कर्मां दे नाल जाना। कर्मां उत्ते प्रधान सिमरन ने होना, बंदगी ने होना है, परमेश्वर दे नाम ने उत्ते बोलना है।
ਦੇਜ ਬਹਾਜ ਕੀ ਭੀਰ ਸੋ ਪੂਰੀ, ਸੁਣ ਬਨ ਬਿਸਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਜ ਬਾਹਜ, ਭਾਵੇਂ ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇ ਕੋਈ, ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇਖਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਨਾ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਵੇਖਣੀ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਵੇਖਣੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਕੀ ਸੀ, ਮਨ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਾਲਕ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਚੱਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮ, ਕੀਰੇਵਾਨ, ਸੰਚਿਤ, ਪਰਾਲਬਧ। ਇਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਪਰਾਲਬਧ ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਚਿਤ ਕਰਮ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਹੱਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਰ ਲਿਆ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਲ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨੇਊ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸੰਗਤ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਹੋ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਡਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਦਲਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ? ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਬਦਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਲਾਣਾ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਹ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਤੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਮਤ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਮੈਂ ਮਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੋਏ ਰਹਿ, ਸਭ ਜਗ ਤੇਰਾ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲੈ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਾ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦਾ ਫਿਰੂ। ਅੱਜ ਜੋਰ ਸਾਡਾ ਕੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਚ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਹਿਟਲਰ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਆ? 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਲਈ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕੋਈ? ਟੁੱਟੇ ਆ ਲੋਕ ਸੋ। ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਾਪੀ ਵੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਪੰਡਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਨਿਆ ਦੇ ਜਨੇਊ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਰੀ ਬਣਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੇ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੱਚੀ ਦੱਸਿਓ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੌਂਕੇ ਤੇ, ਦੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਟੀ ਕਾਰ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰ ਕੱਢ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸ਼ੂਦਰ, ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਬੈਠੇ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ, ਦਵੇਸ਼, ਈਰਖਾ, ਇਹਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਊੜ ਚੂੜਾ, ਠੱਗ ਖਾਤਾ ਮੁਰਦਾਰ। ਇਸ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ, ਖਾਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਊੜ ਚੂੜਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਚੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ,
दुनिया के चूड़े माड़े नहीं, ये तू ना ही फिरदा है। जेड़ा झूठ तेरे कोल बैठा है, इहनूं केड़ी कार रोकूगी? आखो सतनाम, तेरी केड़ी लकीर रोकूगी? केड़ा मंत्र रोकूगा? झूठ ते तेरे अंदर बैठा है। गुरु साहब के बचना ने कहते हिला के रखते ब्रह्म। पंडित हरदयाल ते हाथ जोड़ के नमस्कार करी कहंदा धन्नो महाराज सोझी बख्शी। उन्होंने पता सी भी आ जेडे मेरे नाल बैठे आए 101 मैं बड़ा समझाया इन्हां नूं, वो रब दी गल कर लिया करो, सुनदा ही नहीं सी कोई। लगदा सी असीं पढ़ के सातों बाद सियाणा कौन, असीं अपना दिमाग वरते है। पर अज पंडित जी जाणदे ने ऐ नानक जीओ दास दे बहाने, मेरे बहाने जे इन्हां दा भी उद्धार करता, शुक्र है तुहाडा। आखो सतनाम। इन्हां नूं माता चुकी मैं नहीं बदल सकता। गुरु साहब के वचन जो कहते फिर एक ब्राह्मण बोलिया, और एक सवाल करना है, मर्द ने फिर अगले वचन उच्चारण करने ने। आस्था जी की वार में सारा शब्द अंकित है। केड़ी केड़ी पंक्ति मर्द ने किहदे परथाई उच्चारण की, आप जी बड़े अदब नाल सरवण कर रहे हो। बाकी कथा अगले साल सरवण करांगे। अगला साल मतलब किते ना हो छुट्टी, एक साल मारो कल। आ पिछला साल जिहड़ा गुरु साहब की कृपा नाल औखा सौखा लंघ गया, बड़ा कुछ सिखा के गया। ते बड़े ये जरूरी नहीं है कि सारे को सिखा के गया है, बड़ियां नूं लालची भी बना गया। आखो सतनाम। बड़ियां नूं अकल सिखा गया भी रोटी सारा कुछ है। हुण ते मोती भी कौन लग्या होया, जिन्हां नूं सिखा के गया उन्हां को भी चक्कर पिया होया। भाई जे आ साल रहा नहीं, आ दिन नहीं रहे ते दिन वो भी नहीं हो रहणगे। जेड़े दिन लंघ गए आ महादिवस मूर्त भले, जिस का नदर करे नानक मंगया दरसदान। कृपा करो हरे। बड़ी चढ़ती कला विच, प्यार विच, मुहब्बत विच पिछला साल लंघे है। इस लंघे हुए साल विच मेरे कोल इस स्थान ते रहिंदे आ सिख संगतां प्रति किसी को सिख भैण भरा वीर ताई कोई ऊंचा नीवा बोल बोलिया गया होवे, दास भी खिमा दा जाचक है। क्योंकि अगले साल दी गल्लां अगले साल सही। आखो सतनाम। ओनू नहीं देखा, पर पिछले साल में जो कुछ वादा घाटा होया बख्शियो, माफ करियो। क्योंकि तुहाडे बच्चियां तो भी छोटा बड़े अवगुण होणगे मेरे विच, पर मैनू नहीं लगदा। क्योंकि बंदा कहना माए माया अवगुण होणगे नहीं हैगे ने, पर गुरु की संगत सतगुर बख्शण योग ने चढ़िया होया साल समुची मनुखता लई चढ़दी कला लेके आए। साडा नवां साल ते तां हो जिदन बिल वापस होणगे। आखो सतनाम। जिदन किसान खुशी खुशी घरे आउणगे ना, असल विच वड्डियां मुबारकां दी दिवाली वाला माहौल ते उसे दिन होना है। क्योंकि सारा सारियां दा होता है, कला किसानां दा नहीं, मजदूरां दा भी है। आही गोभी जिहड़ी 2-4 रुपए किलो आ ना, अगले 250-250 रुपए किलो बेचदे मौलां विच। ते जे आ कुछ हुंदा रहा फिर काला साल चढ़े। सिर्फ कैलेंडर दी तरीकां बदलियां ने, जे असीं ना बदले फिर की बदलेगा। गुरु कृपा कर किते जीवन विच चेंज आ जाए, कोई भगती दी रवायत आ जाए, सिੱਖੀ ਲਈ प्रेम जाग जाए, सत संगत करिए। इन्नियां बेनतियां करदियां होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू वाहिगुरू।